ہسٹری کا دوسرا ٹاپک یورپی استعماریت کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ میں 13 نوآبادیات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ امریکہ میں نوآبادیاتی دور کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ظاہر ہوئی کہ طاقتور ممالک نے کمزور ممالک پر اپنی نوآبادیات قائم کر کے ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو اپنے تابع میں لے لیا۔ ہجرت کرنے والے یورپیوں نے امریکہ میں اولین باشندوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور جب وقت پڑا تو ان کا قتل عام بھی کیا۔ اسی طرح پیرو اور میکسیکو میں جو مقامی سلطنتیں تھیں ان سلطنتوں کو برباد کر دیے اور وہاں کے اولین باشندوں کو غلامی میں ڈھکیل دیے۔ جب امریکہ میں نوآبادیات قائم کرنے کی مقابلہ آرائی چل رہی تھی تو اس مقابلہ آرائی میں یورپی اقوام میں سب سے آگے دو یورپی اقوام تھے جن میں پرتگال اور اسپین تھے۔ پرتگال نے براعظم امریکہ کا ایک علاقہ برازیل اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ اسی طرح سے اسپین نے میکسیکو کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی حکومت وہاں پر شروع کر دی۔ لیکن اسپین نے وہاں پر سونے اور چاندی کی کانیں دریافت کیے اور اسپین کے آباد کاروں نے امریکی کھیتوں پر تمباکو اور گنے کی کاشت کرنے کے لیے افریقہ سے غلام لے آئے۔ جب سونے کی کان دریافت کیے تو اسپین نے زراعت پر توجہ دینے کی بجائے کاشت پر توجہ دینے کی بجائے قیمتی دھاتوں کو کان کنی کے ذریعے اس کو حاصل کرنا اور دولت کمانے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ تو وہ جو علاقہ تھا امریکہ کا ساحلی علاقہ جس پر پوری طرح سے اسپین کا کنٹرول ہو گیا، یہاں تک کہ فلوریڈا اور کیلیفورنیا کا ساحلی علاقہ اسپین کے قبضے میں آ گیا۔ مقامی امریکیوں اور افریقہ کے غلاموں کو امریکی سرزمین پر کھیتی باڑی کے لیے مجبور رکھا گیا۔ کھیتی باڑی اور کانکنی کے ذریعے بہت زیادہ دولت حاصل کیے اور ان علاقوں پر نگرانی کرنے کے لیے وہاں پر نظم برقرار رکھنے کے لیے اسپین کے بادشاہ نے ایک گورنر مقرر کیا۔ وہ گورنر کی ذمہ داری تھی کہ وہاں کے تمام معاملات کا جائزہ لے لے اور بادشاہ اقتدار اعلیٰ تھا، اس کے حکم سے تمام سرگرمیاں چل رہی تھی۔ ان نوآبادیاتی علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے ایک حکومتی تنظیم قائم کی گئی۔ اس حکومتی تنظیم کا نام کونسل آف انڈیز رکھا گیا۔ یہ تنظیم یعنی کونسل آف انڈیز ان نوآبادیات میں تجارتی معاملات کی بھی ذمہ دار تھی، جیسے نوآبادیات سے خام اشیاء کو برآمد کرنا اسپین کے لیے اور اسپین سے تیار شدہ مال کو فروخت کرنے کے لیے مقامی بازاروں میں نوآبادیات میں درآمد کرنا۔ یہ ذمہ داری تھی اس کونسل کی، کونسل آف انڈیز کی۔ تو اس سونے اور چاندی کے تجارت کے ذریعے بادشاہ کو بہت زیادہ منافع حاصل ہوا، بہت بڑی رقم ان کے ہاتھ آئی۔ تو اس تجارت کے ذریعے اسپین خوشحال ہو گیا۔ اسپین کی خوشحالی کو ثابت کرتے ہوئے، اس کا ثبوت دیتے ہوئے یورپ کے دیگر اقوام جیسے انگلینڈ، ہالینڈ، فرانس وغیرہ نے بھی امریکہ میں اپنی نوآبادیات قائم کرنا شروع کی۔ انگلستان کی ملکہ ایلزابتھ جو وہاں کی ایک کوئین تھی جس کی حکومت تھی، اس کی دور حکومت میں سمندری مہمات کے لیے کھوج لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ نئے نئے علاقوں کی کھوج لگائی جائے، نئے نئے جغرافیائی علاقے تلاش کیے جائے۔ کیوں؟ ان کا مقصد تجارت تھا، تجارتی منافع حاصل کرنا تھا۔ اس لیے کیا ہو گیا کہ انگلستان کے بادشاہ نے 1496 میں جان ایبٹ کو امریکہ میں نوآبادیات قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ شمالی امریکہ میں انگریزی جیسے حکومتی اختیار قائم کیا۔ اس کے بعد 1607 میں جیمز ٹاؤن پر ایک نوآبادی قائم کی گئی اور یہ جیمز ٹاؤن کی نوآبادی
जो दरियाई टाउन के साहिल पर कायम की गई थी, इसी नवाबादी को आगे चलकर उन्होंने वर्जीनिया नाम रखा। इसके बाद शुमाल के साहिली इलाके में कई इंग्लिस्तान के यानी अंग्रेजों के नवाबादियात कायम किए गए, जो नया इंग्लिस्तान यानी न्यू इंग्लैंड से कैरोलिना तक फैले हुए थे। नवाबादियत में इजाफा किया। इसके बाद इतना ही नहीं बल्कि तिजारती मुनाफे के साथ साथ नव आबादियात के मफाद के साथ साथ इंग्लैंड की फलाह बहबूदी भी नव आबादियात के मकासद में शामिल किया गया था मलिका एलिजाबेथ के दौरे हुकूमत में। और पाबंदियां आयद करने के लिए बहरी कानून पास किया गया। इस बहरी कानून के जरिए सिर्फ इख्तियार अंग्रेजी कंपनियों को ही था कि जो वही नकल व हमल कर सकते थे और दीगर कोई यूरोपीय कौम वहां पे नकल व हमल नहीं कर सकती थी। 1765 में स्टैंप एक्ट पास किया गया। उस स्टैंप एक्ट के जरिए खास यानी अहम दस्तावेजात के लिए मखसूस स्टैंप का खरीदना लाजमी कर दिया गया, जो वर्जीनिया और मैसाचुसेट्स जो अंग्रेजी नवाबादियत थे, अंग्रेजी नवाबादियात अमेरिका में थे, उन्होंने इसकी सख्त मुखालिफत की। किसकी? स्टैंप एक्ट की, जो 1765 में पास किया गया था। तो क्या हो गया? इसके बदले में और भी दूसरी पाबंदियां आयद कर दी गई उन पर जुल्म देने के लिए। 5 मार्च 1770 में बोस्टन जो एक मकाम था मैसाचुसेट्स का, एक बंदरगाह का शहर था, वहां पर अंग्रेजी फौजियों ने कुछ लोगों को मार गिराए। एक वाकया जैसे संगीन सरजद हो गया, पेश आ गया। अंग्रेजी पार्लियामेंट यानी बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नव आबादियात में चाय की तिजारत करने की इजारादारी की मंजूरी दे दी थी। तो चाय की तिजारत कर रही थी, दरामद और बरामद हो रहा था। ये मौका दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन नव आबादियत में लोगों ने अपनी आयत की हुई पाबंदियों को हटाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने मांग कर रहे थे पाबंदियों को हटाने की, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने नव आबादियत पर वो पाबंदियों को हटाने से इनकार कर दिया, यानी उनकी मांग को पूरी करने से इनकार कर दिया। तो वो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने बायकॉट करने का फैसला किया। किसका? कि जो भी चीजें बर्तानिया से दरामद होती है उन तमाम चीजों का बायकॉट करना, यानी उन चीजों का इस्तेमाल को तर्क कर देने का इन्होंने फैसला किया। 1773 में बोस्टन जो एक बंदरगाह थी, मैसाचुसेट्स की एक बंदरगाह थी बोस्टन, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आए हुए वो जो चाय से भरे हुए जो संदूक थे, बॉक्सेस थे, उन संदूकों को वहां की रिहायशियों ने, जो मकामी रिहायशी थे, उन्होंने उसको समंदर में फेंक दिए। इस वाकये को बोस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाता है। और इसके बाद नव आबादियात का एक वफाक यानी फेडरेशन कायम किया गया और उस फेडरेशन का नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। 1774 सन ईस्वी में, कब? 1774 सन ईस्वी में एक मीटिंग बुलाई गई, पहली मीटिंग थी। उस मीटिंग में बर्तानिया से आने वाली तमाम, जो दरामद होने वाली आने वाली तमाम चीजों की सख्त मुखालिफत की गई और उन चीजों का बायकॉट करने का फैसला भी किया गया। लेकिन ये तमाम वाकयात ऐसे थे कि नव आबादियात की यानी अमेरिका की आजादी के लिए बाइस बन गए। जब अमेरिका के ये 13 नव आबादियात एक साथ आ गए, उन्होंने बर्तानिया की जानिब से ऐलान किया कि वो आजाद हैं, उनकी आजादी का ऐलान हो गया। तो 4 जुलाई को एक मीटिंग पास की गई। उस मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी का ऐलानिया नामी एक दस्तावेज तैयार की गई। उस दस्तावेज को थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन उसमें कई नुकात उसमें दर्ज किए गए थे। फैसला कुन नुक्ता यह था कि वो 13 नव आबादियात वो आज़ाद हैं और खुद मुख्तार रियासतें हैं। ये एक फैसला कुन एक बात थी, उस दस्तावेज में दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ
3 इंसानी हुकूक जो बुनियादी इंसानी हुकूक जैसे जिंदगी, आज़ादी और खुशियों का हसूल यानी खुशियों का हासिल करना, इसके बारे में ये कहा गया कि ये 3 बुनियादी कुदरती उसूल तमाम इंसानों के लिए हैं जिनसे कोई भी इंसान, कोई भी फर्द महरूम नहीं रह सकता। इसका ऐलान हो चुका था। अंग्रेजी फौज और नवाबादियात के दरमियान कुछ अरसे से इख्तिलाफ जारी था, लेकिन ये इख्तिलाफ कई जंगों की शक्ल इख्तियार की, यानी अंग्रेजी फौज और नौ आबादियात के दरमियान कई जंगें लड़ी गई। लेकिन नौ आबादियात ने इन जंगों के बाद आज़ादी का ऐलान किया। आखिरकार सरतुगा के मकाम पर पूरी तरह से नौ आबादियात ने अंग्रेजी फौज को शिकस्त दे दी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, यानी अहम मोड़ था, जिससे ये हो गया कि फ्रांस जो नौ आबादियात का इस आज़ादी की जद्दोजहद में साथ देने का फैसला किया, इसके साथ साथ स्पेन ने भी उनकी जद्दोजहद के साथ शामिल हो गया। यानी फ्रांस और स्पेन ने नौ आबादियात का अंग्रेज़ों के खिलाफ साथ देने का पूरी तरह से फैसला किए, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 7 अक्टूबर 1780 सन ईस्वी में जॉर्ज वॉशिंगटन ने पूरी तरह से अंग्रेजी फौज को शिकस्त फाश दे दी, और 19 अक्टूबर को जो अंग्रेजों का जनरल जिसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने अपनी हार मान ली, यानी उसने अपने हथियार को डाल दिए, तो अमेरिका आज़ाद हो गया, अमेरिका की आज़ादी का ऐलान हो गया। और ये जो आज़ादी की अमेरिका की बगावत, जिसको इनकलाब अमेरिका यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है, लेकिन अमेरिका ने आखिरकार दुनिया को इस बात से आगाह किया कि ये बाशिंदों का हक है कि उन हुक्मरान के खिलाफ लड़ें जो उनको उनके हुकूक से इनकार करते हैं। इस तरह से बच्चों, हमने यूरोपीय इस्तिमारियत इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका में 13 नौ आबादियत का तफसील से जायजा ले लिए।